Good morning, everyone. Welcome to another session of cost accounting. In the last session, we have completed our unit labor cost, accounting for labor cost. Lastly, we have calculated the examples of total wages and net wages payable, right? And we also have discussed all the methods briefly, what we did in the last unit, right? So from today we are going to start with new unit, that is accounting for overhead. Basically you have 5 chapters or 5 units in your syllabus, but now that 5 units have compiled in 4 units. So your unit number 1 will be introduction to accounting, which includes operating costing and unit costing, both these chapters as well. So if I am talking about unit 1, we need to go with 3 individual topics or 3 individual chapters, that is introduction to cost accounting, then operating costing, and then unit costing. So we are left with that 2 chapters, right? Then accounting for material, unit 2, that we have completed. Accounting for labor, unit 3, that also we have completed. And this is your unit number 4, accounting for overheads, that we are going to start from today, right? From now onwards, there will be extra sessions of cost accounting to be uploaded to our YouTube channel, and you will be informed accordingly as well in advance. Alright, so you are supposed to watch all these videos because calculations and all will be included in the same. If you are not able to watch that video, you are not able to solve the examples, right? So do watch all these videos and write down all these things in your notebook. Fine. So accounting for overheads. Firstly, the meaning of overheads. Let us start with the introduction. We have thoroughly discussed all these things well in advance. We are just brushing it up right now. Point number 1. As we have discussed earlier, that the cost can be divided into 2 categories, that is direct and indirect. સૌથી પહેલાં આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્ટરી ચેપ્ટરમાં લીધું હતું એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ, એમાં આપણે જે ટેબલ લીધું હતું એ ટેબલમાં એક વસ્તુ હતી એની વાત કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ? સો ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડિરેક્ટ. ધ ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ ઇઝ ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3: indirect material, indirect labor and indirect expense. Third point, the indirect expense are the expenses other than direct expense are also known as overheads, right? Indirect expenses are not directly charged or connected to the production process. આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરું તો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, સેલિંગ ઓવરહેડ્સ, એડમિન ઓવરહેડ્સ એ બધાની વાત કરીએ છીએ. તો ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ કેવા એક્સપેન્સ વિચ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ધ પ્રોડક્ટ, but without which the production or selling of the same product is not possible, right? એક બહુ જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. મારે હેન્ડસેટ પ્રોડ્યુસ કરવો છે, મોબાઈલ ફોન પ્રોડ્યુસ કરવો છે, તો એનું જે બોડી છે એ ફાઇબર એ જે યુઝ કરું છું દેટ ઇઝ માય ડાયરેક્ટ કોસ્ટ બિકોઝ ઇટ ઇઝ વિથ ધ મટીરિયલ. પણ હું મારા જે ટેકનિશિયન્સ છે, મારા જે સોફ્ટવેર ડેવલપર છે, મારા જે ઓફિસર્સ છે એને પેમેન્ટ કરું છું, સો દેટ ઇઝ માય ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ, રાઈટ? ઓર ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ હું મારી કંપનીના બેર કરું છું, સો દેટ વુડ બી ટ્રીટેડ એઝ માય ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ ઓર ઓવરહેડ્સ. ફાઇન. So indirect expenses are not directly charged or connected to the production process. All these things we have thoroughly discussed. However, due to such expense, the whole manufacturing process is benefited and they help smoothing the production and selling process. આ બધા એક્સપેન્સીસ કેવા છે? ડિરેક્ટલી પ્રોડક્ટમાં એ વિઝિબલ નથી કે આ પ્રોડક્ટમાં આ એક્સપેન્સ કરેલો છે, રાઈટ? બટ ધીઝ એક્સપેન્સીસ આર ઇન્કર્ડ ફોર ધ સ્મૂધ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એન્ડ સ્મૂધ હેન્ડલિંગ ઓફ ધ બિઝનેસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, લાસ્ટ પોઈન્ટ. As we have discussed earlier, these expenses cannot be directly debited to any job, product or cost center, but as more than one job, product or cost center has taken its benefit, they are allocated and apportioned to job, product center on a appropriate basis. હવે અમુક એક્સપેન્સીસ કેવા છે કે જે બિઝનેસ એઝ અ હોલ તમે પે કરો છો. માનો કે મારું એક બિલ્ડિંગ છે, એમાં 4 ફ્લોર છે,
એમાં 3 ફ્લોર છે ફેક્ટરીના છે અને 4th ફ્લોર છે ઓફિસનો છે. ઓકે, મારું એડમિન સ્ટાફ ત્યાં જ બેસે છે, ઓફિસ મારી ત્યાં જ છે. તો હવે મારું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ અહીંયા આવે છે તો શું થશે, મારું ફેક્ટરી અને ઓફિસ બંનેના ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલને મારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું હશે તો કેવી રીતે કરવું પડે, ઇન ધ રેશિયો ઓફ ધ એરિયા 3:1, કે 3 ફ્લોર છે એ ફેક્ટરીના છે અને 1 ફ્લોર છે એ ઓફિસનો છે. તો જે તે બિલ આવે છે એમાંથી 3 પાર્ટ્સ છે હું ફેક્ટરીના એક્સપેન્સમાં મૂકું છું અને 1 પાર્ટ છે એ ઓફિસના એક્સપેન્સમાં મૂકું છું. તો ઓફિસ છે એ મારું સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ થયું, ફેક્ટરી છે એ મારું પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ થયું. માનો કે હજી એક 5th ફ્લોર છે મારું માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. સો અલ્ટિમેટલી ફાઇનલી લાસ્ટલી શું કરવાનું રહીએ, તમારે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના પણ બધા એક્સપેન્સીસ મોર ઓર લેસ તમારે અગેન ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવા પડશે, ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ કરવા પડશે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ કરવા પડશે, રાઈટ. તો પહેલાં તો અહીંયા શું કરવાનું છે, આ ચેપ્ટરમાં તમને ડિફરન્ટ એક્સપેન્સીસ આપેલા હશે, ડિફરન્ટ ઓવરહેડ્સ આપેલા હશે, એને તમારે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે, રાઈટ. એટલે એને કહેવાય અલોકેશન ઓફ ઓવરહેડ્સ ઓર અપોર્શનમેન્ટ ઓફ ઓવરહેડ્સ. અપોર્શનમેન્ટ કે અલોકેશન એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ એક્સપેન્સીસ, રાઈટ. સો અમુક એક્સપેન્સીસ છે કોમન એક્સપેન્સીસ હોય, માનો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ છે તો એ બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં થાય છે, રાઈટ. સ્ટાફ સેલરી છે સો અગેન બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે પે કરો છો. પછી depreciation on the assets, so in almost all the departments the assets are bound to be there, so depreciation on all the assets are to be provided, right. So certain these are the expenses which are indirect expenses, which are called overheads and which are incurred for the business as a whole, not for only the factory or not for only the office, right. So that overheads are to be distributed in as per the departments, all right. So now let us go with the classification of overheads. This also we have discussed earlier. So on the basis of cost, overheads can be or expenses can be indirect material, indirect labor and indirect expense. All the indirect expenses are treated as overheads. On the basis of functions, we have got 4: factory overheads, admin overheads, selling and distribution overheads, and research and development overheads as well, right. And on the basis of behavioral, fixed overheads, variable overheads and semi-variable. Here the fixed is typed twice, so here there is a correction. Here it is not fixed overheads, it is semi-variable. So you can write down SV over here, semi-variable overheads, right. So simply you can remember that overheads means indirect expenses, the expenses which are not directly incurred on the product, but such expenses helps the production process, helps the manufacturing process or helps the entire business as a whole to sell the product, right. Now moving ahead, now basis of apportionment. હવે આ ચેપ્ટરમાં એકચ્યુઅલી કરવાનું છે શું, તમને ઓવરહેડ્સ એટલે કે એક્સપેન્સના લિસ્ટ આપી દીધા હશે અને ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આપ્યા હશે કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એ ઓવરહેડ્સને તમારે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોપરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સર્ટેન રેશિયો, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સર્ટેન બેઝ. તો એ બેઝ શું લેવાનું એની વાત છે અહીંયા, રાઈટ. એક બહુ જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તમને. માનો કે વોટર શોર્ટેજ ચાલે છે, તમે જે સોસાયટીમાં રહ્યો છો કે તમારી જે સ્ટ્રીટ છે એમાં પર સ્ટ્રીટ તમને એક ટેન્કર અલોટ થયું છે, વોટર ટેન્કર. તો હવે એમાં સર્ટેન રૂલ્સ હશે કે કોને કેટલું પાણી મળશે, એના સર્ટેન રૂલ્સ. તો એના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના ઘણા બધા રૂલ્સ હોઈ શકે. એક્ઝામ્પલ આપું, માનો કે એવું એક્ઝામ્પલ આપે કે એવો કોઈ રૂલ રાખે કે પર હાઉસ there would be 500 liters of water would be given, right. I repeat, per house 500 liters of water. આ એક પહેલું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો જેટલું ટેન્કર આવે એમાં શું થશે, બધાના ઘરમાં કેટલા કેટલા લીટર્સ પાણી જશે, 500 લીટર્સ પાણી જશે. આ પહેલું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોન્સેપ્ટ. પછી આને રિવાઇઝ કરો છો કે કદાચ એવું પણ બને ને કે એક ઘર છે એમાં 2 જ વ્યક્તિ રહે છે અને બીજું ઘર છે એમાં 7 વ્યક્તિ રહે છે.
તો અહીંયા અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહી શકાય. 2 રહીએ છે એમાંય 500 લીટર્સ આપો છો, તમે 7 વ્યક્તિ રહીએ છે એમાં પણ 500 લીટર્સ આપો છો. તો પછી તમે આ રિવાઇઝ કરો છો, તો પછી તમે નક્કી કરો છો કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશો. તો કે જેના ઘરમાં જેટલી વ્યક્તિ હશે એ વ્યક્તિ દીઠ તમે 200 લીટર પાણી આપશો, રાઈટ. તો જે ઘરમાં 2 વ્યક્તિ છે તો એમાં કેટલું પાણી જશે? 400 લીટર. જે ઘરમાં 7 વ્યક્તિ છે એમાં કેટલું પાણી જશે? 7 × 200 1400 લીટર્સ, રાઈટ. તો આ શું થયું? જે વોટર ટેન્કર આવે છે એ વોટર કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે એના તમે કેટેગરીઝ ફિક્સ કરો છો, એનું તમે એક બેઝ ફિક્સ કરો છો. ઓરાઈટ. તો પહેલાંમાં શું હતું? પર હાઉસ. અને બીજું બેઝ શું હતો? પર મેમ્બર. હવે લોજિકલ કયું છે? પર મેમ્બર ઇઝ ધ લોજિકલ વન, રાઈટ. So here this is called apportionment or distribution of water of that water tanker, right. તો હવે અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં શું હશે? એક્ઝામ્પલ્સનું લિસ્ટ હશે, રાઈટ. એક્સપેન્સીસનું લિસ્ટ હશે અને એ એક્સપેન્સીસને તમારે પ્રોડક્શન અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના રહેશે પ્રપોર્શનમાં. હવે કયા એક્સપેન્સીસ માટે કયા પ્રપોર્શન્સ લાગુ પડે એનું મેં તમને એક સ્પેશિયલ ફોર્મેટ આપી દીધું છે, જે તમે અત્યારે સ્ક્રીન પર જોવો છો. આ ફોર્મેટ જો યાદ રહી જશે તો રેશિયો કાઢતા આવડી જશે, અને રેશિયો કાઢતા આવડી જશે એટલે તમારું એક્ઝામ્પલ કરતાં તમને 10 જ મિનિટ થશે, રાઈટ. આમાં કોઈ સ્પેશિયલ સ્કિલ્સની જરૂર નથી આ ચેપ્ટર શીખવા માટે. અત્યાર સુધીના જેટલા ચેપ્ટર્સ આપણે જોયા એ બધા ફોર્મ્યુલા બેઝડ છે, મટીરિયલ, લેબર, બોથ. સો ધીસ બોથ વર ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફોર્મ્યુલા એન્ડ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ટેબલ ઓર ફોર્મેટ. એ ટેબલ તમને યાદ રહી જાય કે ફોર્મેટિંગ તમને યાદ રહી જાય અને સર્ટેન આ બેઝિસ યાદ રહી જાય એટલે તમારું ચેપ્ટરનું કામ પૂરું, રાઈટ. ચલો 1 by 1 લેતા જઈએ અને સાથે હું તમને કોમન સિમ્પલ રેગ્યુલર લાઈફનું એક્ઝામ્પલ પણ આપતી જઈશ એટલે તમને આઈડિયા આવે. ફર્સ્ટ આઇટમ, રેન્ટ એન્ડ રેટ્સ. રેન્ટ એટલે કે ભાડું, રાઈટ. તો આપણું જે રેન્ટ પે કરીએ છીએ, પ્રોપર્ટી કોઈ રેન્ટ પર લઈએ છીએ અને જે રેન્ટ પે કરીએ છીએ પર મંથ એની વાત કરીએ છીએ. તો એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે? એઝ પર ધ ફ્લોર સ્પેસ ઓર એરિયા ઓક્યુપાઈડ. મેં તમને હમણાં જ વાત કરી, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલની વાત કરી હતી, બરાબર છે. તો માનો કે મારું એ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ છે, રેન્ટ ઉપર છે, તો 3 માળ ફેક્ટરીના છે ને 1 માળ ઓફિસનો છે, 4 માળનું બિલ્ડિંગ છે. તો હું જે રેન્ટ પે કરું છું એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બી કેમ કરીશ? તો કે 3:1 કેમ? તો કે 3 ફ્લોર્સ છે ફેક્ટરીના છે, 1 ફ્લોર છે ઓફિસનું છે. તો પૂરા રેન્ટનો 3 પાર્ટ્સ છે એ મારા ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કહેવાશે અને 1 પાર્ટ છે એ મારા એડમિન ઓવરહેડ્સ કહેવાશે, રાઈટ. લાઈક દેટ. So here the rent is to be distributed as per the floor or space occupied. એક રેગ્યુલર એક્ઝામ્પલ આપું. મને માનો કે એક ઘર રેન્ટ પર જોઈએ છે, મારી પાસે 2 ચોઈસ છે, એક 2 BHKનું છે અને એક 5 BHKનું છે. તો બેમાંથી રેન્ટ કોનો વધારે હશે? સર્ટેનલી 5 BHKનું. કેમ? તો કે એનું એરિયા છે એ વધારે હશે. તો જેનો જેટલો એરિયા વધારે એટલું એનું રેન્ટ વધારે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓવરહેડ્સ, રેન્ટ એન્ડ રેટ્સ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઇન ધ રેશિયો ઓફ ધેર ફ્લોર ઓર સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ, રાઈટ. માનો કે એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે 10,000 રૂપીસ અને ફ્લોર એરિયા ઓક્યુપાઈડ છે 2 ડિપાર્ટમેન્ટનો 1,500 સ્ક્વેર મીટર્સ, તો સ્ક્વેર ફીટ. તો કેવી રીતે થશે? 1,000 અને 500નો રેશિયો 2:1. સો 10,000ને તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો 2:1માં, લાઈક ધીસ. ઓકે. આ બધી વસ્તુઓ કેલ્ક્યુલેટિવ સ્ટાર્ટ થશે એટલે આઈડિયા આવી જ જશે. તમારે ખાલી અત્યારે યાદ રાખવાનું છે ઓવરહેડનો મિનિંગ અને આ આખું ટેબલ. નેક્સ્ટ ઇઝ લાઇટિંગ. સો લાઇટિંગ એક્સપેન્સ કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો ડિપાર્ટમેન્ટ્સ વચ્ચે? તો કે કાં તો નંબર ઓફ લાઇટ પોઈન્ટ્સથી અને કાં તો ફ્લોર સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ. નંબર ઓફ લાઇટ પોઈન્ટ્સ, જેટલા લાઇટ પોઈન્ટ્સ વધારે હોય એટલી ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુસેજ વધારે હોય. ઓર ફ્લોર સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ, જો એ ના આપેલું હોય, નંબર ઓફ લાઇટ પોઈન્ટ્સ ના આપેલા હોય તો ફ્લોર સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ. જેટલો એરિયા વધારે એટલું એ એરિયામાં તમારે લાઇટિંગ અને ફેનની જરૂર વધારે પડશે, રાઈટ. સો લાઇટિંગ એક્સપેન્સીસ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ
departments as per their number of light points or floor space occupied. Right? આપણી કોલેજની જો વાત કરીએ so there are two wings, IT wing and management wing. રાઈટ સો માનો કે કોમન ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ આવે છે અને મેનેજમેન્ટ એવું કહે છે કે મને IT ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સ બી ડિફરન્ટ જોઈએ છે અને મેનેજમેન્ટ એક્સપેન્સ બી ડિફરન્ટ જોઈએ છે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ અહીંયા કેવી રીતે જજ થશે નોટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એરિયા બિકોઝ કદાચ એવું બને છે કે એરિયા કોમર્સ મેનેજમેન્ટ સાઇડનો વધારે છે એઝ કમ્પેર ટુ IT વિંગ બટ usage of electricity is in IT wing is much more than the BBA BCom wing because there are two computer labs, right, along with AC and all, so electricity bill would be higher in IT department than BCom BBA department. Alright, તો અહીંયા સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ નહીં લઈએ, અહીંયા આપણે લેશું નંબર ઓફ લાઇટ પોઈન્ટ્સ કેમ કે PC જેમાં પ્લગઇન થાય છે એ બધા લાઇટ પોઈન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ થાય અને પછી એના બેઝ પર એનું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. Right, so lighting expenses will be distributed either on the basis of number of light points or on the basis of the floor space occupied. Alright, moving for the next. Third, canteen expense or supervisor salary or labor welfare expenses. આ બધા એક્સપેન્સીસ કેવા છે જેટલા નંબર ઓફ વર્કર્સ તમારી ફર્મમાં વધારે એટલા એક્સપેન્સ વધારે થશે. કેન્ટીન એક્સપેન્સ 5 મેમ્બર્સ હશે તો એક્સપેન્સ ઓછો થશે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ 50 મેમ્બર્સ. રાઈટ, લાઇકવાઇઝ સુપરવાઇઝર સેલરી જેટલા નંબર ઓફ વર્કર્સ વધારે હશે એટલા સુપરવાઇઝર્સની જરૂર વધારે પડશે અને એટલી જ તમારી સુપરવાઇઝરની સેલરી ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ લેબર વેલફેર એક્સપેન્સ જેટલા નંબર ઓફ લેબરર્સ વધારે એટલું તમારા વેલફેર એક્સપેન્સીસ પણ વધારે. રાઈટ, સો આ ત્રણેય એક્સપેન્સ કેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે નંબર ઓફ વર્કર્સના રેશિયોમાં. આ જે છે ઓવરહેડ્સ, જસ્ટ અ મિનિટ, આ ઓવરહેડ્સ છે એ શું કહેવાશે તમારા એક્સપેન્સ કહેવાશે અને આ વસ્તુનો તમારે રેશિયો કાઢવાનો રહેશે. રાઈટ, તો આ એક્સપેન્સને આ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. મારી પાસે 2 કાર છે, એક છે સ્મોલ કાર ઓફ વેલ્યુ ₹5 lakhs અને એક લક્ઝુરિયસ કાર છે વેલ્યુ ₹50 lakhs. તો બેમાંથી પ્રીમિયમ કોનું વધારે આવે? ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ સર્ટેનલી લક્ઝુરિયસ કારનું. રાઈટ, તો કદાચ એવું બને કે મારા લક્ઝુરિયસ કારનું યરલી પ્રીમિયમ એટલું આવે કે દર વર્ષે હું એક સ્મોલ કાર લઈ શકું. રાઈટ, સો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ કોના ઉપરથી નક્કી થાય? વેલ્યુ ઓફ ધી અસેટ. જેટલી મારી કારની વેલ્યુ એના ઉપરથી મારા ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમના રેટ્સ છે ફિક્સ થાય. સો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એઝ પર ધ વેલ્યુ ઓફ ધ અસેટ્સ. રાઈટ, નેક્સ્ટ ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ. તો ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ કયા પ્રપોર્શનમાં જશે? ડાયરેક્ટ વેજીસના પ્રપોર્શનમાં જશે. એ જ્યારે આવશે ત્યારે હું એક્સપ્લેન કરીશ. પાવર એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવરની વાત કરીએ છીએ 2 phase 3 phase પાવર કે જે આપણે ફેક્ટરીમાં યુઝ કરીએ છીએ એ પાવરની વાત કરું છું. સો દેટ ઇઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એઝ પર ધ મીટર રીડિંગ ઓર હોર્સ પાવર ઓફ ધ મશીન. રાઈટ, આ બધી વસ્તુઓ તમને એક્ઝામ્પલમાં આપેલી જ હશે પણ તમારે ખાલી એના રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. રાઈટ, નેક્સ્ટ ટેકનિકલ ડિરેક્ટર્સ ફીઝ. સો ટેકનિકલ ડિરેક્ટર્સ ફીઝનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેમ થશે? તો કે ટાઈમ ડિવોટેડ બાય હિમ ટુ ઈચ ડિપાર્ટમેન્ટ. જે ટેકનિકલ ડિરેક્ટર છે એ કદાચ એવું બને કે તમારા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે એક જ કોમન ટેકનિકલ ડિરેક્ટર છે. રાઈટ, સો એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એની ફીસ છે એ અગેન ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ કહેવાય કે ઓવરહેડ્સ કહેવાય. એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેમ થશે? સો કે એઝ પર ધ ટાઈમ ડિવોટેડ બાય હિમ ટુ ઈચ ડિપાર્ટમેન્ટ. એ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં એનો જેટલો ટાઈમ આપે છે એનો રેશિયો તમારે કાઢવાનો છે. રાઈટ, નેક્સ્ટ એમ્પ્લોઈઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કન્ટ્રીબ્યુશન. તો આપણે આ વસ્તુ લઈ લીધી છે હમણાં આગળના જ એક્ઝામ્પલમાં લેબર ચેપ્ટરના નેટ વેજીસ પેએબલમાં. રાઈટ, સો એમ્પ્લોઈઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કન્ટ્રીબ્યુશન
એક એમાં એકોનું હોય, એમ્પ્લોઈઝનું હોય. તો એકોના પ્રપોર્શન ઉપર હોય, ડાયરેક્ટ વેજીસના પ્રપોર્શનમાં જ હોય, રાઈટ. સો દેટ શુડ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ ધ partners or departments as per the direct wages ratio. Next, work manager's salary. So that should be distributed among the departments either in the ratio of the direct labor hours or time devoted by him, right. So again જ્યારે એક્ઝામ્પલમાં આવશે ત્યારે આઈડિયા આવી જશે. ડેપ્રિસિએશન ઓફ પ્લાન્ટ, અગેન કેપિટલ વેલ્યુ ઓફ અસેટ. જે અસેટની જેટલી વેલ્યુ વધારે એમાં એનું ડેપ્રિસિએશન પણ એટલું વધારે, રાઈટ. સો ડેપ્રિસિએશન ઓફ ધ પ્લાન્ટ શુડ બી ઓર ડેપ્રિસિએશન ઓફ એની ઓફ ધી અસેટ, પ્લાન્ટ કાઢી નાખો, would be as per the capital value of the assets. Next, general expense or sundries or miscellaneous expense. That should be distributed among the departments in the as per the ratio of direct wages or hours worked. Next, stores overheads. So stores overheads એટલે કે storage expenses, storeroom expenses. So that should be distributed either in the ratio of direct material or in value of materials, right. So direct material માનો કે આપેલું છે 5 ડિપાર્ટમેન્ટનું 10,000, 20,000, 10,000 and 5,000, 3 ડિપાર્ટમેન્ટનું આપેલું છે. So ratio would be 4:1, right. Next, heat and light or lighting and heating, again space occupied. Indirect material will be in the proportion of direct material and distribution expenses on the basis of number of units sold, right. So these are the expenses. Fine, have a look at it once again. You can have the screenshot if you wish, and do write this table in your notebook. This is most important, without which you are not able to understand the example. You can have the screenshot right now if you wish. So this 4, then 5 to 11. You can take the screenshot. Indirect wages, power, technical director's fees, employee state insurance contribution, workman's salary, depreciation and general expense. Next, this I have forgotten to give the numbers. So 11, 12, 13, 14, 15. There are 15 distributions. આટલા 15 યાદ રાખી લ્યો એટલે એક્ઝામ્પલ તમારું આવડી જશે. ફાઇન, ઓકે. નેક્સ્ટ, 2 topics are remembered, left. Absorption of overheads and methods of apportionment of service department cost to production department cost. This right now we are skipping because it is not needed right now. I'll explain you this right now. Methods of apportionment of service department. Direct method, step method or non-reciprocal method and reciprocal method. એમાં 3 છે, repeated distribution, equation method અને trial and error method. આપણે સિલેબસમાં 2 જ છે, non-reciprocal method and repeated distribution method. હવે આ એક્ઝેક્ટલી શું છે તો ઉપર તમે હેડિંગ વાંચી શકો છો, methods of apportionment of service department cost to production department cost. apportionment એટલે કે distribution, cost એટલે expense. તો ફાઇનલી તમારે શું કરવાનું હોય, બધા ઓવરહેડ્સને તમે પહેલાં પ્રોડક્શન અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો. દેન ધ એક્સપેન્સીસ ઓફ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ should be transferred to production department, right. Because finally તમારે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ કાઢવાની છે તો સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સીસ બી તમારે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાના હોય, ક્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાના હોય, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ઓકે, તો હવે અહીંયા સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સીસ તમારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં અપોર્શન કરવા છે તો એના મેથડ, પહેલી મેથડ ડાયરેક્ટ મેથડ, તો એ એઝ ઇટ ઇઝ તમે પૂરેપૂરા ટ્રાન્સફર કરી દો જે આપણે સિલેબસમાં નથી. પછી છે સ્ટેપ મેથડ ઓર નોન રેસિપ્રોકલ મેથડ, એ પછી વાત કરીએ.
તો અહીંયા શું હોય, માનો કે 5 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ચલો અત્યારે કહી જ દઉં તમને, માનો કે 3 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, A, B અને C. તો એમાં આવે છે 20,000 ટોટલ, બીમાં આવે છે 10,000 અને સીમાં આવે છે 3,000, રાઈટ. તો સી છે એ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તો એના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે થશે, તો કે 2:1માં, રાઈટ. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટનો જે રેશિયો એ તમને આપેલું હશે, તો એ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સ ડાયરેક્ટ એમાં જતા રહેશે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, રાઈટ. અને રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડ એટલે કે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સીસ છે ને એ અધર દેન પ્રોડક્શન સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં બી જશે, એટલે એ તમારે થોડો લેન્ધી સ્ટેપ થશે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સ્ટેપ મેથડ. તો એ જ્યારે એક્ઝામ્પલમાં આવશે ત્યારે જ ખબર પડશે, રાઈટ. એ જ્યારે કેલ્ક્યુલેશનમાં આવશે ત્યારે હું તમને એના નામ આપીશ. તો અત્યારે તમે ખાલી નામ યાદ રાખી લ્યો, સ્ટેપ મેથડ ઓર નોન રેસિપ્રોકલ મેથડ, જે તમને એક્ઝામ્પલમાં ક્લેરિફાઈ કરેલું હશે. ક્લેરિફાઈ નહીં કરેલું હોય તો ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી પણ તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરતાં આવડતું હોવું જોઈએ, એ હું તમને હિન્ટ પણ આપી દઈશ, રાઈટ. અને પછી છે રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડ, રાઈટ. Equation method and trial and error method is not in the syllabus. Fine. So in the next video we are going to solve the example, right. So till then just remember this and have a screenshot of this too. I'll explain this later on. Absorption of overheads. આ સ્ક્રીનશોટ પાડીને રાખી લ્યો તમારી પાસે, હું પછી ડ્યુરિંગ લેક્ચર તમને એક્સપ્લેન કરી દઈશ, ડ્યુરિંગ કેલ્ક્યુલેશન એક્સપ્લેન કરી દઈશ, રાઈટ. Okay, so let us have a look at the slide from the beginning. This is the first slide of the name of the unit, then introduction, classification, then important table of basis of apportionment. Apportionment means distribution, this 4, then 5 to 11 and 12 to 15. Okay, so from the next session onwards we are going to start with the calculations of the same. Thank you all.